الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Ilham Akbar atas tilawahnya yang Masya Allah sekali, dan mudah-mudahan ini semakin memotivasi kepada kita semua selaku peserta yang hari ini malam ini dapat hadir, dan mudah-mudahan siapapun yang membaca kemudian juga yang mendengarkan, Allah anggap itu sebagai sebuah pemberat timbangan amalnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya insya Allah setelah ini sudah hadir ya, sudah hadir di tengah-tengah kita insya Allah sahibul kitab, yaitu sahibul kitab ini beliau adalah seorang penulis kitab yang Masya Allah kitabnya sudah dipegang semua oleh teman-teman. Beliau adalah Syekh Ahmad Samir Ahmad Abdul Ghani Al-Azhari. Beliau insya Allah akan memberikan sepatah dua patah kata kepada kita semua agar nanti dapat memotivasi dan memberikan pendekatan lebih. Sebab kalau kita kenal dengan sahibul kitab atau penulisnya, mu'alliful kitab, itu akan memberikan kesan tersendiri. Apalagi saat ini beliau insya Allah hadir di tengah-tengah kita dan akan memberikan sepatah dua patah katanya, mudah-mudahan memotivasi kita semua nanti. Ana al-Ustadz Syekh Ahmad As-Samir Al-Azhari, hal wajadtum ma'ana? Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad, kaifa halukum ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Kaifa halukum jami'an? Masya Allah, bismikum bismillah, alhamdulillah, kullu bi khair, alhamdulillah. Baik, ahlan wa sahlan biqudumikum ya Syekh Ahmad As-Samir, Masya Allah. Ahlan bikum wa marhaban. في هذه الليلة ليلة الأندلسي إن شاء الله وفي مصر يعني تقريبا في عصر في يوم العصر صح؟ نعم قبل العصر أو قبيل العصر. قبيل العصر إن شاء الله. نعم. طيب بدون تطويل بالكلام يعني إن شاء الله معنا معذرتكم يعني الاستيحاء من الكلام من المؤلف الكتاب يعني مقدمة للجميع الإخوة الإندونيسية حتى يفهمون ماذا كتبتم في هذا الكتاب، وكذلك ما الفائدة من دراسة في علم التحسين بالخصوص والتجويد العموم. فإن شاء الله لديكم الوقت بإذن الله المناسبة إن شاء الله. كم الوقت جميعا يعني تفضل إن شاء الله كما شئت ممكن 5 أو 10 دقائق. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، والصلاة والسلام على رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم يا طلاب العلم، وأهلا بالأساتذة الفضلاء والأخوات الفضليات، أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا بمن وضعت الملائكة أجنحتها لهم رضا بما يصنعون، أهلا بالسائرين على طريق الجنة، أهلا بالمحبين لكتاب الله عز وجل. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ورضوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشيخ يسري دعاني إلى هذا اللقاء المبارك الذي يعني سعدت كثيرا به، وهذا الجمع المبارك الذي اجتمع محبة لكتاب الله عز وجل، والذي اجتمع حول علم من علوم كتاب الله عز وجل، والذي شرفني وكرمني بأن اجتمع حول يعني قلمي الذي كتبته وجهدي الذي بذلته خدمة وتشرفا وتكرما
بأهل القرآن الكريم. في بداية حديثي قبل أن أتحدث عن نفسي كما قال الشيخ يسري أن تتحدث عن نفسك وتعرف بنفسك، فالحوار أو لا أريد أن آخذ منكم يعني الوقت الكثير لأجل أن تكملوا البرنامج، لكن في عجالة سريعة في بداية حديثي لابد أن أشكر القائمين جميعا على هذه الدورة المباركة، وخاصة الشيخ الفاضل الأستاذ المحترم الشيخ يسري زال الذي أحسبه من المتقنين لعلم التجويد وعلوم القرآن الكريم. ثم الأمر الآخر وهو التعريف بالفقير إلى الله عز وجل أحمد سمير أحمد عبد الغني، وأدعى يعني أحمد سمير الأزهري من مصر، من محافظة كفر الشيخ وليس كفر الشيخ، وما كفر الشيخ ولكن الشياطين كفروا كفروا بفتح الكاف، تمام. وكفر الشيخ يعني كلمة كفر في العربية يعني البلد، وهي كانت بلدة صغيرة سكنها شيخ ولي من أولياء الله اسمه الشيخ إبراهيم. نعم، تفضل يا شيخ يسر، تريد أن تقول شيئا؟ نعم. فسكنها الشيخ. شيخ يوسف يترجم ولا؟ ممكن. أنا يعني ظننت أن في أحد سيترجم، لكن أنتم ساكتون طيب يا هكذا مولاي. فيمكنكم أنا أظن أيضا إن تفضل. شاء الله في الآخر الترجمة يلي الشيخنا، ولكن لو سمحتم لو أما طيب تفضل مباشرة، بسم الله، تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para hadirin sekalian, tadi Syekh sudah menyampaikan ucapan syukur alhamdulillah kepada kita semua, insya Allah akan satu dermaga menjadi ahlul Quran, dan beliau juga mengucapkan bahwa menjadi ahlul Quran luar biasa sekali keistimewaannya, di mana banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang kemudian memuliakan kita nantinya dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya. Sebab yang keluar dari kita sebagai ahlul Quran adalah Al-Quran, yang mana itu merupakan kumpulan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja Allah akan menjaganya, dan tentu saja siapapun yang menjaganya Allah juga akan menjaganya. Berikutnya Syekh Ahmad Samir juga mengucapkan rasa syukurnya kepada guru kita Syekh Yusri Zal yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan, menjadi wasilah dalam memberikan ilmunya ya, dari Syekh Samir dalam bahasa Indonesia melalui Syekh Yusri Zal, nanti mudah-mudahan akan diserap oleh teman-teman dengan baik sekali. Beliau, Syekh Ahmad Samir, juga mengatakan bahwa Syekh Yusri Zal adalah seorang Syekh Quran yang insya Allah mungkin dalam ilmu tajwidnya, dan insya Allah tidak perlu diragukan lagi. Maka teman-teman yang hadir di sini insya Allah bisa banyak sekali mengambil faedah dari Syekh Yusri Zal, dan mohon doa juga untuk Syekh Ahmad Samir yang berasal dari Kafru Syekh. Nama daerahnya adalah Kafru Syekh min Nas, jadi laisa kufur Syekh atau kafir Syekh. Ini jangan sampai salah membaca dalam terjemahan bahasa Arab ya. Tafadhal ya Syekh Samir. نعم. من محافظة كفر الشيخ، من قرية في هذه المحافظة، ولله الحمد حفظت القرآن وأنا في عمري 10، وجودته وأخذت أول إجازة في حفص عن عاصم وأنا في عمري 12 كنت في تقريبا في الصف الثاني الإعدادي على يد الشيخ حمدي ابن السيد ابن طلبة ابن سعد، معلم القرآن الكريم والقراءات بالمسجد النبوي الشريف، وهو شيخي ومن رباني من صغري وإلى الآن. يعني أريد أن أقول أنه شيخي وصديقي ويعني حبيبي وأخي وكل شيء وأبي. وهذا هو الذي يعني هذا الحب وهذا التعلق بشيخي هو الذي جعلني في هذه المكان الآن. فما اجتهدت في العلم إلا من باب الحب، إلا عندما دخلت من باب الحب، من باب الحب لأهل العلم ومن باب الحب للعلم الذي أتعلمه. فلا خير في علم يأتي بالإجبار، الإجبار لا يصنع طالبا ولا يصنع عالما، وإنما الحب والاختيار. حب والاختيار هو أصوب قرار. تفضل. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, tadi Syekh Samir menyampaikan beliau
telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ketika beliau berumur 10 tahun di Kafru Syekh di daerahnya. Kemudian mendapatkan sanad qiraah Hafiz Asim ya di usia beliau di usia 12 tahun, dan beliau juga memiliki guru yang beliau ambil sanadnya ketika berada di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan beliau juga memiliki hubungan yang baik ya, di mana gurunya ini berperan sebagai guru, di saat yang sama berperan sebagai sahabat, di saat yang sama berperan sebagai saudara yang saling mengasihi, dan ini menjadi hubungan yang sangat baik antara guru dan murid. Dan beliau mengatakan, Syekh Ahmad As-Samir mengatakan, hubungan antara murid dan guru yang didasari oleh cinta kepada Al-Quran ini menjadi sebuah sebab ya, di mana beliau saat ini berposisi yaitu sebagai guru Quran, dan banyak melahirkan orang-orang yang kemudian dapat mutkin dalam ilmu tajwid. Beliau juga mengatakan bahwa hubungan antara guru dan murid, yaitu hubungan cinta, itu akan berdampak kepada ilmu yang diberikan. Maka ilmu sifatnya bukanlah ijbari. Sifat ilmu bukanlah untuk dipaksakan, melainkan datang dari kesadaran dari ustadznya, diterima oleh muridnya, dan ini akan menjadi hubungan yang sangat baik nantinya. Tafadhal ya Syekh. نعم. فحبي لشيخي هو الذي صنعني وهو الذي وضعني على طريق العلم، ووجدت أن هذا الطريق أصوب طريق ينشأ فيه الشاب وينشأ فيه، ينشأ فيه وينشأ فيه. فإذا نشأ الشاب أو الطفل أو الفتى على طريق القرآن الكريم فاز وسعد في الدنيا وفي الآخرة أيضا هو وأهله. فحامل القرآن يشفع في 70 من أهل بيته. الحمد لله رب العالمين، وفقني الله عز وجل وأكملت القراءات مع الشيخ حمدي السيد طلبة سعد، ويعني شهرته حمدي سعد. والشيخ حمدي اللهم بارك شيخ لم أجد مثله أبدا في العلم، وهو له فضل علي كبير جدا في علم التجويد، في التجويد النظري والتجويد العملي، ولله الحمد. يعني اجتهدت معه وحصلت على إجازة بالقراءات أيضا معه، ثم بعد ذلك تواصلت تقريبا، كان الشيخ حمدي يتواصل مع الشيخ محمد الدسوقي كحيلة، فالشيخ حمدي هو الذي أخذ بيدي وقال لي اقرأ على الشيخ محمد الدسوقي كحيلة. وكان الشيخ محمد الدسوقي كحيلة ليس عنده مركزا وليس عنده يعني كان قبل أن يفتح أن ينشئ مركزا في القاهرة، وقبل أن يعني يكون له شهرة، كان الشيخ يأتي بسيارته إلى بلدنا يعطينا المحاضرة في القراءات السبع، إلى أن قرأنا بالقراءات السبع غيبا على الشيخ محمد الدسوقي الكحيلة بعد يعني مدة طويلة من الدراسة في شرح الشاطبية وغيرها. لكن في الحقيقة أنا درست الشاطبية مع الشيخ حمدي قبل الشيخ محمد الدسوقي الكحيلة، وبدأت فيها اختيارا وحبا، وبدأتها بعدما حفظت التحفة والجزرية والسلسبيل ونونية الخاقاني، نونية السخاوي ورائية الخاقاني. بدأت في الشاطبية، ومن رحلة الشاطبية تبدأ رحلة القراءات يعني. نعم تفضل. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik Syekh Ahmad, Masya Allah. Beliau tadi menyampaikan bahwa beliau juga berguru kepada Syekh Hamid Sa'ad, yang mana beliau sudah selesai setoran dengan Syekhnya, Syekh Hamid Sa'ad, dan beliau mendapatkan ijazah, dan beliau juga tersambung keilmuannya kepada Syekh Kahila, yang qadarullah, Masya Allah sekali, beliau tidak memiliki markas, dan upaya beliau untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, beliau datang sendiri dengan kendaraannya, kemudian mengajarkan ilmu-ilmunya. Syekh Ahmad Samir juga kemudian alhamdulillah sudah menyelesaikan ya qiraah sabahnya yang distorkan secara gaib, ya tidak melihat kepada Al-Quran, langsung kepada Syekh, dan ini menjadi hubungan yang luar biasa, yang mana tadi sudah kita sampaikan, hubungan antara guru dan murid, kecintaan yang lahir dari keduanya itu dapat menuntun beliau kepada jalan ini, yaitu jalan Al-Quran. Beliau juga mengatakan bahwa jalan ini sebenarnya adalah jalan yang berat tetapi mulia, atau kita balik, mulia tetapi berat. Yang mana meskipun dalam keadaan berat dan mulia,
Allah mengkategorikan mereka yang menjadi para penghafal Al-Quran, para pengkaji Al-Quran, dan insya Allah berada di dalam jalan yang luar biasa, di jalan Allah. Nantinya insya Allah akan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Tafadhal Syekh. نعم. فبدأت رحلة القراءات بعدما انتهيت من المتون التجويدية كالتحفة والجزرية والسلسبيل. والشيخ حمدي كان من منهجه أنه لا يسمح للطالب بإجازة أبدا ولا يختم له الإجازة إلا بعد أن ينتهي من التحفة والجزرية، وهذا إجبارا، أما السلسبيل اختيارا. لكن في الحقيقة عند دراستي للتجويد وجدت أن التحفة والجزرية متنان لم يجمعان كل أحكام التجويد. يعني متن التحفة فيه استدراكات وكذلك فيه نقص كبير جدا في التفصيل، وهذا حال المتون العلمية. المتون العلمية تجمع القواعد الكلية للمتن الذي يعني نتحدث فيه، لكن السلسبيل جاء بتفصيل وجاء بشرح، فاستفدت جدا من حفظ متن تفضل. واستفدت جدا من متن السلسبيل، فجمع السلسبيل في عقلي كل أحكام التجويد. لذلك أنا أقول لمن يدرس أحكام التجويد يجب عليك أن إذا أردت الإتقان للأحكام يجب عليك أن إما أن تحفظ التحفة والجزرية أو تحفظ السلسبيل فقط. خلاص، نقول هكذا حتى يثبت المتن القواعد التي درستها من شيخك وفهمتها. نعم. Beliau menyetorkan dengan Syekh Hamid ini punya karakteristik tersendiri, yang mana beliau tidak akan memberikan ijazah atau kepada murid-muridnya kecuali setelah mempelajari matan Tuhfatul Atfal dan juga matan Al-Jazariyah. Beliau juga setelah dalam penelitiannya menyampaikan bahwa dua matan ini sebenarnya belum mencakup seluruh hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian beliau merujukkan kepada matan Salsabil, di mana matan Salsabil itulah yang kemudian melengkapi dua matan Tuhfatul Atfal dan juga Al-Jazariyah. Beliau juga mengatakan bahwa apabila kita ingin memperdalam ilmu dalam ilmu tajwid khususnya, maka boleh memilih ya, apakah itu Tuhfah dan Jazariyah atau hanya memilih matan Salsabil saja. Ini ada dua pilihan, yang pertama matan Tuhfah dan yang matan Jazari, atau hanya memilih matan Salsabil saja. Tafadhal Syekh. نعم. فلله الحمد السلسبيل استفدت منه استفادة كبيرة، ويعني قرأت شروحا كثيرة للتحفة والجزرية، كذلك شروح شيخي استفدت منها، ولكن أيضا يعني وجدت أن هناك بعض الجفاء بيني وبين الجزرية لصعوبة ألفاظها. فكانت فكرة غاية التسهيل فكرة قديمة جدا في عقلي، أن أشرح الأبيات بألفاظ الناظم، حتى يعني يكون الشرح محفوظا كما المتن محفوظ. تفضل. Beliau juga menyampaikan, beliau sudah membaca bahkan mempelajari banyak syarah. Syarah itu adalah penjabaran yang didapatkan dari syekhnya, dan beliau mendapatkan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menggunakan kata atau bahasa yang sulit dipahami. Adapun kitab Ghayatul Tashil ini kemudian dihadirkan oleh Syekh Ahmad Samir dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh para penuntut ilmu, dan juga menggunakan istilah-istilah yang mudah juga. Tafadhal. فلما وجدت أن الجزرية صعبة علي وهكذا فشرحتها مع نفسي، وشرحتها بقلمي وأنا لازلت طالبا، كنت في الثانوية، بهذه الطريقة. لكن لما بدأت أعلم الأعاجم، إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، من إفريقيا، من مالي، من غينيا وهكذا، فوجدت أن أيضا الصعوبة لا زالت عندهم، أيضا الصعوبة في الجزرية لا زالت عندهم في الفهم، لأن الجزرية تحتاج لتقدير في الكلام وتقديم وتأخير، تحتاج للتقديم والتأخير في الكلام. كذلك تحفة الأطفال، يعني مثلا في
في باب مثلا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. لو نحن فعلنا تقديم وتأخير للبيت إن اتفق حرفان في المخارج والصفات فيحق أن يلقب بالمتماثلين أو بالمثلين. إذا نحن شرحنا البيت بألفاظ الناظم، إذا أنا هكذا جعلت الطالب يحفظ المتن والشرح محفوظ عنده، لأنني استخدمت ألفاظ الناظم في الشرح، ولم أجد شرحا سبقني بهذا الصنيع وبهذا الفعل. لا أحب أن أكون في مؤلفاتي وفي كتابتي أن أكون مقلدا، يعني حتى ولو أقلد شيخي مثلا، لا أحب أن أكون مقلدا، ولا أحب أن أخذ من الكتب وأضع في كتابي، لا أحب أن آتي بشيء جديد. فقلت أن الفكرة هذه بمفردها فكرة لم تكتمل. ما الذي يكملها؟ يكملها الشرح بالتسجير. أريد أن يكون غاية التسهيل هذا مع الطالب كالشيخ يشرح البيت والباقي يقرأ البيت وشرحه، ثم يعني يشجر له أو يشرح له بالتسجير. وجدت أن طريقة التسجير عندما كنت أعلم القرآن لطلاب الأعاجم خاصة، كلما أشرح المسألة بدون تسجير يقولون لم نفهم، فإذا شرحت بالتسجير أجد يعني ما شاء الله الطلاب فهموا والشرح سهلا عليهم. فاستخدمت هذه الطريقة، جعلت الأبيات في الصفحة اليمنى بموضوعها وببابها، والتسجير تسجير وشرح الأبيات مرة أخرى لكن بطريقة أخرى بالتسجير في الصفحة اليسرى. وهذا أول شيء فعلته في هذا الكتاب. نعم. Masya Allah. Jadi thariqah beliau dalam menyusun kitab ini, thariqah itu adalah metode yang digunakan oleh Syekh Ahmad Sami dalam menulis kitab ini adalah pertama, karena beliau mendapati banyak sekali penjelasan-penjelasan yang lafaznya itu sulit dipahami oleh para pelajar khususnya dari Indonesia, Malaysia, Thailand. Kemudian beliau mengubahnya lagi ya, menjadi sistem-sistem yang baru yang dikenal dengan istilah tasjir. Tasjir ini adalah sifat metode pohon ya. Nanti kita mungkin akan melihatnya dalam buku ini di lembar berwarna safa ataupun kuning. Nanti ini akan sangat mempermudah, dan setelah beliau praktekkan selama mengajar kepada murid-murid beliau, Syekh kemudian mendapati bahwa murid-muridnya lebih paham dengan metode tasjir ini ataupun metode pohon ini. Tafadhal. نعم. والحمد لله زالت الصعوبة عندي عندي وأنا أدرس في الثانوية تقريبا، أو كنت في الإعدادية في آخر الإعدادي، زالت الصعوبة بالنسبة للجزرية بهذه الطريقة، لكن الفكرة كانت في عقلي، وكنت وأنا في الثانوية كنت أفكر في عمل كتاب بهذه الصورة، ولكن المشكلة كانت في ماذا؟ كانت في التشجير. يعني من سيشجر لي؟ من سيفعل لي؟ أنا أريد التسجير على الكمبيوتر أو هكذا، أنا لا أحسن الاستخدام هذه الأشياء إلا الوورد مثلا، لكن لا أستطيع أن أشجر بيدي وأفعل هذه الأشياء، إلى أن أرسل الله عز وجل لي أخي الكريم مخلص ما شاء الله، جاء هو وزوجته وقرأ قرأت علي بالقراءات ال10 7 ختمات في سنة وشهرين ما شاء الله، وأجزتها بالقراءات ال10 بارك الله فيه وفيها ونفع بهما. المهم، فقلت له على هذه الفكرة، فقال يا شيخ طيب اكتبها وننفذها، فكتبت الكتاب هذا في 2.5 بفضل الله تعالى. أنا أحفظ التجويد جيدا وأستطيع أن أشرح أي مسألة بأكثر من طريقة، وهذا من علامات حبي لهذا العلم، وكذلك إتقاني له. وأنا لا أقول هذا رياء ولا سمعة، وإنما والله أنا أقول هذا يعني حبا في التجويد، ولأن التجويد هذا فرض عين على كل من قرأ القرآن أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، ولأن علم التجويد قد عزف وتركه كثير من الطلاب بسبب صعوبته أو بسبب أنهم لا يستطيعوا أن يفهموه جيدا. فبدأت بعون الله، وفي 2.5 انتهيت من الكتاب ثم سلمته للشيخ مخلص.
فبدأ يشجر فيه ويجتهد فيه ويسهر عليه الليل في مصر. لكن قلت أكمل السلسلة، فقلت أن الشاطبية الطلاب أيضا يتعبون جدا من الشاطبية، والكل ينظر للشاطبية أنها 1173 بيت. هذا صعب جدا وثقيل جدا حتى علي أيضا كطالب، ثم علي كمعلم. يجب أن يكون عندي تأني وطمأنينة وأنا أشرح الشاطبية. فبدأت بعون الله عز وجل وشرحت الشاطبية كاملة، شرحتها كاملة في شهرين كالأبيات، وشجرتها في شهر واحد بفضل الله. وسلمت الشاطبية أيضا للشيخ مخلص، وهو الآن يعني أسأل الله أن يعينه فيها، وأخرجها إخراجا طيبا جدا جدا، وإن شاء الله قريبا تنزل كغاية التسهيل تماما. فأنا من نيتي أن أجعل الشاطبية في أعين طلاب القرآن كما التحفة في أعينهم. نعم. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Beliau menyampaikan, Syekh Samir, selama penulisan ataupun ide untuk menulis penerjemahan terhadap matan Al-Jazari ataupun syarah terhadap matan Al-Jazari dan dua matan berikutnya, beliau menemui kesulitan dalam membuat tasjir ya, tasjir atau metode tasjir. Kemudian datanglah salah seorang murid beliau yang bernama Syekh Mukhlis, ya, Syekh Mukhlis Ferdiansyah Alamsyah. Beliau sepertinya hadir juga kalau tidak salah ya kesempatan kali ini. Beliau kemudian membantu Syekh dalam menuliskan dalam bentuk komputer gitu ya, Word. Kemudian jadilah kitab yang hari ini kita pegang semua insya Allah dan kita pelajari. Dan beliau juga mendoakan Syekh Mukhlis agar ini menjadi sebuah amal yang terus menambahkan kebaikan-kebaikan bagi para ahli Quran dan guru-guru beliau semuanya. Beliau juga menemukan dalam penyusunan matan Syatibi ya, matan Syatibi ini juga cukup sulit untuk banyak ditangkap, sulit sekali untuk dipelajari oleh para murid-murid lantaran memang jumlahnya yang banyak ya. Kemudian beliau juga menggunakan metode yang sama, yaitu tasjir, yang nanti insya Allah dalam waktu dekat akan diterbitkan juga sebagaimana Ghayatul Hasil untuk mempermudah para ahli Quran dalam mempelajari matan Syatibiyah. Dan insya Allah juga melalui tangan-tangan handal Syekh Mukhlis Ferdiansyah yang nanti akan sama-sama barangkali kita akan mendengarkan ya, barangkali ada beliau di sini. Tafadhal Syekh. نعم. وأيضا لما نظرت إلى علم التجويد وجدت أن طلاب التجويد كلهم يهتمون في الخارج والداخل، في داخل مصر وخارجها، بالتحفة والجزرية، خاصة بالجزرية. لكن متن السلسبيل متن يتكون من 265 بيتا، كبير وسهل جدا في ألفاظه، سهل. كثير من الطلاب تركوا هذا المتن، أو لأن هذا المتن غير مشهور كشهرة الجزرية وكشهرة التحفة، لكنه أجمع منهما. فأردت أن أجمع أو أن أجعل الغير مشهور مع المشهور حتى يكون مشهورا، وهو السلسبيل. نعم. Baik, beliau juga menyampaikan bahwa yang pertama tadi terlewat ya sedikit, bahwa tajwid, ya, mempelajari ilmu tajwid itu atau membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Kemudian beliau juga menyimpulkan bahwa banyak di sana, di luar sana, di luar Mesir khususnya, banyak para pelajar ilmu tajwid ataupun tahsin itu lebih berkonsentrasi kepada matan Tuhfah dan matan Al-Jazari. Yang mana tadi sudah disampaikan bahwa dua matan ini belum mencakup seluruh pembahasan-pembahasan dalam ilmu tajwid. Kemudian beliau mendapati matan Salsabil dan ini akan melengkapi dua matan sebelumnya. Sehingga nanti bagi teman-teman sekalian yang hadir, usahakan nanti dapat selesai dari matan Tuhfah, Al-Jazari sampai dengan Salsabil agar nanti pemahamannya semakin lengkap. Karena matannya ini tidak masyhur ya di kalangan pelajar khususnya di Indonesia di sini, maka beliau nanti melalui kitabnya ini Ghayatul Hasil akan mencoba memberikan pemahaman dan juga pengenalan agar nanti matan Salsabil juga tidak kalah tenar dengan Tuhfatul Atfal dan juga Al-Jazariyah. Tafadhal ya. نعم. وكان أول كتاب يجمع المتون الثلاثة، تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية والسلسبيل الشافي، في كتاب واحد. Nah, jadi kitab yang sedang kita pegang ya, yang hari ini kita terima ya, ini semuanya mencakup 3 matan ya, matan Tuhfah, kemudian matan Al-Jazari dan matan Salsabil, yang mana adalah ini kitab pertama yang ada insya Allah di dunia yang disusun secara baik ya, dan
semuanya terkumpul dalam satu kitab ini untuk 3 matan. Insya Allah semua teman-teman sudah memilikinya. Ini adalah buku pertama yang ada insya Allah dalam dunia tajwid kita yang mencakup 3 matan sekaligus, yaitu matan Tuffah, matan Jazari, dan juga matan Salsabil. وفي الحقيقة كنت أسميه التسهيل فقط، لكن لما فكرت ما الطريقة الأسهل من هذه لشرح المتون فلم أجد فسميته غاية التسهيل، نهاية التسهيل. Nihayat Tashil. Baik, pertama nama kitabnya adalah Tashil saja. Jadi namanya hanya kitab Tashil saja. Namun kemudian diubah ya, karena ingin memberikan penggambaran terkait dengan metodenya itu ghoyah. Ghoyah itu artinya adalah tujuan, yang nanti tujuannya adalah kehadiran buku ini bertujuan untuk mempermudah para teman-teman sekalian untuk dapat mempelajari matan ataupun ilmu-ilmu tajwid. Tafadhal. نعم. كذلك أيضا هذا الكتاب يكون بمنهجين. من أراد أن يدرس المتن فسيدرس التجويد، يعني يدرس المتن، يدرس التجويد على منهج المتن. من أراد أن يدرس التجويد بمنهج المتن من أراد أن يدرس التجويد بمنهج المتن يمكنه أن يمشي بطريقة شرح المتن البيتي وشرحه ثم التشجير. ومن أراد ألا يدرس ألا يدرس المتن فيمكنه أن يدرس يمكنه أن يدرس التشجير فقط. مفهوم؟ نعم. أظن أطلت عليكم. نعم. Nah, baik, Syekh menempatkan ada 2 metode, 2 manhaj dalam penyusunan kitab ini. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang cenderung untuk belajar berdasarkan matan, maka dapat mengikuti ritme yang sudah dalam kitab, yaitu matan, bait, kemudian penjelasan, nanti baru kemudian ke tasjir. Namun bagi mereka yang ingin langsung pada tasjir, itu juga dipermungkinkan, sebab memang sudah dibantu dalam kitab ini. Tafadhal. وفي نهاية الكتاب جمعت عللا تجويدية على جميع أحكام التجويد، عللت كل شيء في يعني وعللتها ليست من كتب التجويد وإنما من كتب اللغة، وهكذا ذكرت في المقدمة المنهج الذي مشيت فيه في هذا الكتاب يعني. Beliau juga menyampaikan bahwa sudah diberikan keterangan-keterangan atau alal ya, atau komentar-komentar yang dapat membantu kita dalam memahami maksud dari matan tersebut. Ini karena matannya dalam bahasa Arab, kemudian syarah dalam bahasa Arab, insya Allah nanti guru kita, Syekh Yusrizal, akan membantu kita dalam memahami maksud-maksud tersebut sesuai dengan caranya dan pembawaan yang tepat. نعم. وجعلت هذه العلل في السلسبيل لأنها تكون للمنتهي وليس للمبتدئ. نعم. Oke, kemudian matan salsabil ini nanti oleh Syekh dikhususkan memang sebenarnya pembahasannya untuk mereka yang levelnya menuju ke expert, menuju ke akhir ya. Jadi yang pertama Tuffah terlebih dahulu, kemudian Jazari, dan yang terakhir adalah salsabil. Nanti salsabil levelnya akan lebih tinggi ya, menuju kepada makhir ataupun muntahi. Tafadhal. نعم. وفي الختام يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقكم في دوراتكم هذه، ولكن أوصيكم بأن هذا العلم علم لساني يعتمد على الذائقة السمعية، يعني كما أنتم تتذوقون الطعام فتعرفون المالح من الحلو، كذلك تذوقوا الحرف من أستاذكم واسمعوا جيدا كيف يكون الإخفاء، كيف يكون الإدغام، كيف تكون الغنة، ما زمن المد، لأن زمن المدود وهذه الأشياء ليست بالزمن إنما بالأذن، فكونوا منصتين جدا. الذي يستمع إلى الدرس وهو في السيارة، الذي يستمع للدرس وهو أو وهي مثلا تطبخ الطعام أو كذا، لا، حاولوا أن تتفرغوا لهذه الدروس ولا تغيبوا أبدا، لأن التجويد كالسلسلة، إذا انقطعتم يوما عن البرنامج لن تفهموا الدرس الذي بعده، أو سيكون فهمكم للدرس الذي بعده أو الدرس الذي انقطعتم عنه فهما يعني صعبا جدا عليكم. فلذلك الحضور ثم الحضور يعني الصبر في الفهم، وإذا لم تفهموا الشيخ يسري أظن أن روحه طويلة ويستطيع أن يشرح مرارا إن شاء الله. نعم. نعم. Beliau juga memberikan doa kepada kita, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kemudahan kepada kita semua dalam mengikuti pelajaran Ghayatul Tahsil ini, khususnya dalam matan Tuhfatul Alfaz.
Sebab memang beliau menyampaikan ya, ini secara spesifik beliau mengatakan untuk memiliki kepekaan yang tinggi di dalam pendengaran. Sebab nanti karena kita via online ya, maka penjelasan khususnya dalam ukuran-ukuran ikhfa, dengung dan sebagainya itu nanti mulai difokuskan dalam telinga. Kalau bisa nanti menggunakan headset atau suara yang lebih jernih sehingga nanti dapat memahami penjelasan dari guru kita. Kemudian juga beliau memberikan harapan agar kita tidak ada yang bolong ya, tidak ada yang alfa. Sebab satu pertemuan dengan pertemuan lainnya memiliki hubungan, ada alaqah baina al-liqa wal liqa ya. Maka harus senantiasa hadir, diusahakan, dan ketika mendengarkan pelajaran usahakan tidak ada yang makan, tidak ada yang berfokus pada kegiatan lain, semuanya fokus kepada penjelasan dari Syekh agar nanti ukuran-ukuran tadi atau penjelasan-penjelasan tadi dapat difahami secara lengkap. Dan beliau juga memberikan nasihat berikutnya, yaitu senantiasa untuk sabar dalam mengikuti pelajaran sampai dengan akhir nanti. Kalaupun ada yang tidak mudah difahami, bisa nanti disampaikan kepada pemateri kita. Fadhal Syekh. لا أريد أن أحدثكم كثيرا عن قيمة التجويد، فهذه وظيفة الشيخ يسري، ولكنني حسبي أن أقول لكم أن التجويد العمل به فرض عين، يعني تطبيق الأحكام فرض عين على كل من قرأ القرآن، ودراسة الأحكام فرض كفاية. واعلموا أنكم لن تصلوا إلى فرض العين إلا بتحقيق فرض الكفاية، إلا بضبط فرض الكفاية، إلا بضبط فرض الكفاية. لذلك هنا تظهر أهمية دراسة القواعد التجويدية ودراسة التحفة والجزرية والسلسبيل. لذلك اعلموا أيضا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وكل فريضة لها أركان، ولن يؤدى الركن ولن يؤدى الفرض إلا بتحقيق الركن، ولن يؤدى الفرض إلا بتحقيق الركن. فحققوا أركان الطلب من الصبر والدأب، وادرسوا العلم بحب حتى يكون عندكم ذائقة، يعني حتى تتذوقون حلاوته، وحتى ترتقون في درجات العلم، في درجات السلم العلمي إلى المراتب العلى إن شاء الله تعالى. Baik, beliau menyampaikan bahwa memang tilawah ya atau mengaji Al-Quran itu dengan tajwid hukumnya adalah fardhu ain, kemudian mempelajarinya itu adalah fardhu kifayah. Namun beliau menegaskan tidak akan sampai derajat kita kepada fardhu ain tadi, membaca secara benar secara tajwid, kecuali melalui fardhu yang kifayah, yaitu mempelajarinya. Dan beliau juga mengingatkan terkait dengan adab-adabnya. Yang pertama tadi adalah bersabar, kemudian menjaga adab-adab selagi belajar, kemudian belajar dengan cinta dan kesadaran agar nanti dapat memiliki dzauq atau rasa atau mungkin sensitivitas dalam belajar, sehingga nanti kita merasakan indahnya dan enaknya belajar ilmu Al-Quran yang nanti akan berdampak kepada bacaan-bacaan kita yang semakin sesuai dengan tilawah yang Nabi SAW ajar. Tafadhal Syekh. لا يسعني في الختام إلا أن أدعو الله لكم بكل التوفيق والسداد، وأن ينفعكم بما تسمعون، وأن ينفعكم بالكتاب، وأن يرزقني صالح دعائكم أنا وأخي الشيخ يسري والقائمين على الدورة ومن صمم الكتاب ومن تعب معي فيه. وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وسلامي لكم جميعا وإلى أسركم الكريمة، وجزاكم الله أحسن الجزاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Syekh Ahmad Samir. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Baik, tadi Syekh Samir menutup kalam beliau yang dengan doa juga, di mana semoga semua peserta yang hadir di sini senantiasa mendapatkan manfaat dari apa yang dipelajari dengan tadi ya, sesuai dengan niat masing-masing. Kemudian juga mohon doa kepada beliau Syekh Ahmad Samir agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga ilmu-ilmunya senantiasa bermanfaat terus sampai dengan generasi-generasi selanjutnya. Wabil khusus juga nanti kepada siapapun yang membantu Syekh Samir dalam penyusunan kita, penyebaran ilmu, yang dalam hal ini adalah Syekh Yusri, kemudian nanti ada Syekh Mukhlis Ferdiansyah, dan seluruhnya
yang terlibat dalam penyusunan kitab ini, baik tashil dan juga siapapun yang mengajarkannya agar senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih umumnya lagi kepada kita semua yang belajar dari beliau. Baik, jazakallah khairan katsiran ala al-huduri wal kalam ya Syekh Ahmad Samir. Nasallallahu alaihi an yaj'alakum min ahli al-Qur'an wal khassatan fid dunya wal akhirah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para saudara kalian, alhamdulillah ya sudah kita dengarkan tadi sambutan dari penulis kitab ya, yang beliau sekarang bermukim di Kafr Syekh di daerah Mesir. Beliau masih cenderung lebih muda ya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri kita semuanya nanti dapat diserap dengan baik dan difokuskan dengan baik. Baik, sebelum kita masuk pada materi ya, kita mungkin perkenalan sedikit. Beliau nama lengkapnya adalah Yusrizal Amri Syah, biasa dipanggil Ustadz Yusri atau Ustadz Rizal. Beliau kelahiran Barung-Barung 25 Februari 1989 yang saat ini berdomisili di Bandung. Bagi teman-teman yang berdomisili di Bandung mungkin nanti bisa janjian ya bertemu atau talaki langsung dengan Syekh Yusri. Nah, barangkali ingin mendapatkan sanad juga boleh. Beliau adalah alumni Al-Azhar Kairo ya, yang mengambil jurusan Syariah Islamiyah. Kemudian beliau juga hadir dalam daurah-daurah matan, yaitu matan Tuhfatul Atfal, dan beliau mendapatkan sanad dan ijazah di sana. Begitu juga dengan matan Al-Jazari tahun 2013 di Kairo. Kemudian daurah tahfizul Quran juga demikian mendapatkan sanad ya, dan juga ilmu mawaris. Selain beliau ahli dalam insyaallah mutkin dalam ilmu tajwid, beliau juga mutkin dalam ilmu mawaris. Mawaris ini ilmu yang luar biasa ya. Nanti mungkin barangkali ada momen tersendiri untuk mempelajarinya. Beliau juga memegang sanad matan Tuhfatul Atfal, Muqaddimah Al-Jazariyah, kemudian tadi Salsabil Asy-Syafi. Jadi beliau Syekh Ahmad Syekh Yusri ini dengan kitab yang kita pegang itu beliau sudah punya sanadnya semua. Jadi insya Allah ilmunya langsung dari beliau, dari gurunya, dan seterusnya sampai ke gurunya, sampai dengan pengarang kitab dan Nabi SAW. Nah, ini beberapa nama guru beliau, Syekh Ahmad Usman Al-Azhari, Syekh Ahmad Mahmud Musa Al-Azhari, Syekh Hanofa Maulana Al-Anunisi, kemudian Syekh Muhammad Ad-Dasuki Amin Al-Kahili, yang tadi juga merupakan guru dari Syekh Ahmad As-Samir, kemudian juga guru beliau tadi, Syekh Ahmad As-Samir. Moto beliau adalah manfaat dan juga syafaat. Insya Allah barakallahu fiqh bagi pemateri kita, Syekh Yusrizal. Mungkin tanpa memperpanjang kalam lagi ya, karena sudah semakin larut, kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Syekh Yusrizal yang akan memberikan muqaddimah terkait dengan matan Tuhfatul Atfal. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma ya Fattah iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya mujibas sa'ilin wa ba'd. Yang saya hormati, yang pertama adalah host kita atau MC kita, Ustaz Mudir Muhammad Yusuf Ibrahim, yang saat ini luar biasa berdedikasi bagi umat generasi Qur'ani tentunya di Jogja. Mudah-mudahan kita berharap Allah panjangkan umurnya, kemudian Allah terus kuatkan langkahnya, istiqomahnya dalam menyebarkan ilmu agama tentunya. Yang kita berharap adalah menjadi syafaat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian kepada seluruh hadirin, ada juga di sini pimpinan ya atau ketua yayasan dari Ahada, kemudian ada juga dari Mukri. Dan dari Ahada tadi sudah disapa, dan luar biasa, sangat luar biasa dedikasi beliau, Ustadz Mukhlis Fedrian Alamsyah, salah satu ya yang menjadi pion terdepan mensukseskan karya luar biasa dari Syekh Samir Al-Azhari, yang mana yang udah kita pegang bersama, yaitu tashil, dan insya Allah
Syekh Samir juga memiliki atau mungkin program berikutnya beliau akan menyelesaikan syarah dari manzumah atau matan dari Imam Syatibi. Kemudian para guru-guru ada Ustadz Farid, Husin Farid, kemudian Ustadz Ilham Akbar, qori kita tadi yang luar biasa, dan seluruh ikhwati wa akhwati fillah, bahwa pada pertemuan perdana ini lebih kepada sebetulnya pengenalan atau muqaddimah, sehingga sangat luar biasa bagi kita dapat mendengarkan irsyadat atau penyampaian yang luar biasa dari guru kita Syekh Ahmad Samir Al-Azhari yang begitu memotivasi bahwa tidak ada namanya kata mustahil atau terlambat dalam belajar. Karena di sini mungkin yang berhadir variatif dalam umur tentunya. Ada yang masih muda, ada yang mungkin sudah 40 sampai 50 tahun, tetapi umur tidak menjadi halangan atau kendala bagi kita untuk meraih kebaikan. Dan ini adalah salah satu jalur untuk mendapatkan syafaat atau mendapatkan naungan yang terindah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah. Pada pertemuan daurah Ghayatul Tashil kali ini, saya ingin mengutip atau mengawali pertemuan ini dengan pesan yang luar biasa dari Imam Abul Muzahim Al-Khaqqani, bahwa beliau mengatakan di dalam bait muqaddimahnya, yaitu pada bait yang kelima sampai keenam, beliau mengatakan bahwa ya qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu, wahai para qari Al-Quran, para pembaca Al-Quran, ahsin, dan di situ sifatnya amar, perintah, perbaiki, perbagus. Ada'ahu, ada ini adalah dalam konsep bahasanya adalah tata cara membacanya. Maka secara histori gitu ya, secara sejarah, orang pertama sekali yang sebagai pencetus ilmu tajwid itu adalah Imam Abul Muzahim Al-Khaqqani. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh kita tadi, Syekh Ahmad Samir, Ra'iyatul Khaqqaniyah, beliau lahir itu sekitar abad kedua, 200-an, meninggal tahun 300-an Hijriah. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang mana dulu belum dikenal namanya ilmu tajwid. Nah, ini dinamakan namanya ilmul ada. Maka dalam bait itu beliau mengatakan ahsin ada'ahu, perbagus, perbaiki, dengan dalam artian tata cara membaca Al-Quran. Kenapa seperti itu? Apa konsekuensinya? Beliau menyambung baitnya, yudha'if lakallahul jazila minal ajri. Maka ketika bagus bacaan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Mudha'afah, melipat gandakan setiap pahala dari huruf-huruf yang kita baca. Kemudian pada bait berikutnya, fama kullu man yatlul kitaba yuqimuh. Tidaklah setiap orang yang membaca Al-Qur'an itu yuqimuhu, mampu menerapkan itu. Banyak sekarang orang yang membaca Al-Qur'an, ya, kita belajar sekarang mungkin dalam marhalah atau level sekarang memperbaiki bacaan. Tetapi banyak yang mungkin sudah bagus bacaan. Dalam konsep ini adalah, maka dalam hadis itu mengatakan banyak sekarang orang berlomba-lomba bagus, tetapi dalam penerapannya, sampai ke dalam ahkamnya, kemudian bagaimana nilai yang terkandung dalam Al-Quran yang kita baca itu, jarang atau mungkin tidak banyak yang sanggup untuk mengaplikasikan. Itu maksud daripada Imam Abul Muzahim. Wa kullu may yatlul kitabah. Tidak semua orang yang sudah mampu membaca Al-Quran itu yuqimuhu, mampu menerapkan. Ini yuqimuhu ini umum. Apakah dalam penerapan tajwidnya, penerapan dalam hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ini terlebih. Karena mengamalkan isi dalam Al-Quran itu adalah buahnya. Kemudian, wa ma kullu man fin nasi yuqri'uhum muqri. Beliau juga mengatakan, dan tidaklah semua orang yang
menjadi guru, orang yang mampu mengajarkan Al-Quran itu semuanya disebut mukri. Nah, ini nanti ada perbedaan antara siapa itu mukri, siapa itu qari. Tidak semua orang yang mampu membuat majelis, terkhusus dalam Al-Quran, kemudian dia mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian sampai mungkin tahapan kekiraat, belum tentu dikatakan mukri. Karena mukri itu adalah level yang tinggi. Mukri itu secara singkatnya bisa dikatakan adalah orang yang mutkinan, gitu ya. Orang yang sangat mutkin dengan keilmuannya, disiplin ilmu qiraat. Kalau mungkin sekarang yang bisa kita katakan mukri yang handal itu dalam artian rujukan internasional, katakan mungkin Syekh Aiman Rusdi Suwaid, kemudian ada Syekh Isa Al-Maqsarawi secara internasional, banyak yang lain. Kemudian guru-guru kita yang memang mulazamah, orang-orang yang istiqomah dalam ilmu qiraatnya. Maka kalau kita mungkin sekedar mungkin mengaji di kampung, belajar Iqra seperti itu, jangan tiba-tiba kita sekonyong-konyong gitu ya. Saya mukri, tidak. Bahwa kita mungkin kita bisa mampu membaca, tapi belum tentu bisa menjadi orang yang multazim. Orang yang betul-betul sangat memberikan nuansa keilmuan yang luar biasa dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, para peserta yang saya hormati, yang saya muliakan, oleh karenanya pesan yang luar biasa ini tentunya adalah tujuan daripada kita belajar. Maka jadikanlah momen belajar ini bukan kita tujuannya untuk dikatakan sebagai orang yang apa diminta mungkin dikatakan antum lebih baik, antum luar biasa, atau mungkin bisa kena di setiap diri masing-masing. Ketika kita mungkin udah merasa expert gitu ya di dalam bidang itu. Ketika kita mungkin sholat di belakang orang yang mungkin kurang, dalam artian tanda kutip kurang, dalam artian penerapan tajwidnya ketika jadi imam, kita jadi makmum. Ada nggak mungkin dalam hati kita merasa? Akhirnya jadi tukang koreksi. Betul ya? Kadang seperti itu. Waduh, ini imam kita begini. Akhirnya akan mengganggu kekhusyukan. Maka betul-betul serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar kita ini belajar bukan untuk menjadi orang yang harus dikatakan luar biasa, tapi pertama yang harus kita terapkan adalah bagaimana niat ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang disampaikan, penerapan tajwid di dalam pembacaan Al-Qur'an adalah fardu ain. Li'annahu bihil ilahu anzala. Itu kata Imam Ibn al-Jazari. Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu memang satu paket. Tajwid itu perangkat. Jadi satu perangkat kalau tidak ada di dalam suatu katakan produk atau apapun itu, maka dia tidak bisa diaktifkan, tidak bisa digunakan, tidak bisa dioperasionalkan. Maka ini adalah aturan. Kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala, perbagus niat, mudah-mudahan dalam proses belajar yang mungkin bisa dikatakan panjang 3 bulan ke depan, Allah beri kemudahan. Dan sebagai penutup, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Saya pribadi mohon maaf terkait mungkin ada keterlambatan dari kami untuk perdana ini. Tadi ada memang miskomunikasi. Juga terkait mungkin tadi ada konfirmasi dengan Syekh kita supaya menyesuaikan. Karena jadwal beliau juga padat. Dan tadi pun beliau itu dari halaqah. Artinya dimanapun beliau berada, selagi bisa memberikan motivasi untuk para talibul ilmi, orang yang haus akan ilmu pengetahuan, maka beliau ketika bisa memang langsung beliau bergabung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perdana ini, sifatnya sapa bagi para peserta. Mudah-mudahan dapat istiqomah dalam belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada mukandim kita Ustaz Syekh Yusri yang sudah menyampaikan ini lebih kepada mukaddimah ya,
yang mana sebenarnya memang yang kita harapkan semuanya dapat merasakan terlebih dahulu vibes-nya ya, yaitu ada kalam ataupun mukaddimah dari penyusun kitab, yaitu tadi Syekh Ahmad Samir Al-Masri ya, dari Mesir sana, dan memberikan kesempatan waktunya untuk dapat berjumpa dengan kita dan menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin ini ya yang dapat disampaikan. Mungkin barangkali di antara teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan hari ini, monggo dipersilahkan. Mungkin sekitar tiga penanya, sebab ini sudah masuk jam 8:32 nih kalau waktu Jogja. Walau kalau nanti waktu yang Indonesia paling timur ya, nanti kita akan sesuaikan. Barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hari ini kepada para peserta, dipersilahkan 3 orang untuk dapat raise hand ya, menggunakan fitur raise hand, atau mungkin izin di kolom chat, nanti kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan. Silahkan, barangkali ada. Tidak ada, insya Allah. Apa Ustaz, saya nggak ketemu sama reshennya, izin bertanya boleh? Oh ya, silakan Mbak. Begini Ustaz, saya ingin menghafal matanya. Apakah menghafalnya mulai dari sekarang atau ada waktunya gitu Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah, terima kasih Mbak Khairul Hawani. Benar ya namanya Khairul Hawani? Iya, boleh dipanggil Mbak Hawa aja, Pak Ustaz. Ya. Dinda Haw. Baik, Syekh Yusri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Mbak Hawa gitu ya. Jauh dari Taiwan ya? Iya Ustaz, sedang belajar S2 Ustaz. Luar biasa. Baik, ini jadi mohon maaf saya sapa ya. Alhamdulillah peserta kita ada yang sekarang tadi Mbak Hawa yang lagi belajar di Taiwan. Ada juga Ibu Julia Baharudin dari negeri jiran dari Malaysia. Ahlan wa sahlan Bu. Kemudian ada beberapa juga dari Kalimantan kalau tidak salah. Alhamdulillah memang pertemuan kita mudah-mudahan berkah tentunya dimanapun berada. Ya baik, yang pertama adalah terkait tentang menghafal matan. Jadi ketika kita nanti setelah selesai daurah materi ini, mulai dari Tuhfah sampai Salsabilus Syafi, kurang lebih sampai 3 bulan, sampai nanti awal November. Ya, Insya Allah nanti terkait untuk setoran matan, sudah saya sampaikan, mungkin ada yang mungkin bertanya secara personal atau japri. Nah, itu akan kita kasih durasi, waktunya. Tentunya ini komitmen. Nah, gitu. Supaya nanti bisa terstruktur tentunya, melihat juga efisiensi waktu. Jika nanti memang ada yang mau menghafal, akan di-list oleh panitia kita. Tinggal nanti sebutkan komitmennya. Ustaz, saya mungkin Tuhfah dalam sepekan ini. Nah, nanti ditentukan berapa kali dalam sepekan. Intinya bertarget, dan itu sifatnya mungkin nanti teknis ya. Dan akan kita kasih waktu sampai kapanpun, mau sampai setahun pun ahlan, mau sahlan. Cuma masalahnya, tapi kalau udah makin lama, ya seperti gorengan, kalau udah terlalu lama dingin. Ya. Jadi lagi panas itu enak langsung dimakan. Baik, itu mungkin Mbak Hawa. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam menghafalnya. Apa Ustaz, yang matanya dihafal itu yang video YouTube yang dikirim tadi ya Ustaz? Yang untuk Tuhfatul Ahfalnya? Kita tadi udah mengirim oleh admin ya, apa namanya, e-book. Nah, itu aja acuannya, karena memang itu dari Syekh kita, itu khusus mungkin matan yang pure itu ya, itu matan semua, itu lebih mudah untuk dihafal. Terkait tentang langgam katakan atau nadanya, sebenarnya ini bebas. Nah, sebenarnya ini bebas karena tidak mungkin istilahnya saya doktrin dengan nada ini. Mana tahu kan ada yang suka agak koplo nadanya gitu ya, umpamanya gitu. Yaitu kembali ke masing-masing. Tentunya nanti di sana itu akan ada ikhtilaful alfaz tentunya di dalam bait-bait matan itu. Maka rujukannya
kalaupun nanti harus mendengarkan audio dari YouTube, tapi harus dilihat dari matan asli. Mana tahu ada nanti perbedaan dalam baca. Ada yang membaca situn, ada yang membaca sitin. Nah, gitu ya. Baik, itu mungkin ada yang lain. Oke. Nggak ada Ustaz. Ustaz, apa? Jazakallahu khairan katsiran. Baik, jazakallah khairan kepada Mbak Hawa. Saat ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Sudarno. Afwan Ustadz izin bertanya, jadwal daurah tufah sampai kapan Ustadz? Kemudian daurah matan selanjutnya apakah lanjut atau ada jeda harinya Ustadz? Baik, di grup sudah ada di situ di deskripsi ya. Kalau memang ada yang mau baca. Jadi di situ dibuat bahwa waktu daurah itu memang udah ditetapkan Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di setiap pekan, Selasa, Kamis, dan Sabtu di jam yang sama. Jadi artinya dari mulai saat ini sampai terusnya kontinu. Insyaallah ta'ala berharap dalam 5 pertemuan tuhfah selesai. Kemudian nanti Jazari dalam 9 kali pertemuan dan Salbi Lusyafi 15 kali pertemuan. Di waktu yang sama. Baik, itu ya untuk Pak Sudarno tadi, mudah-mudahan bisa dicek lagi mungkin di deskripsi grupnya ya, nanti pengetahuan terkait dengan jadwalnya bisa disesuaikan dengan kesibukan kita. Berikutnya dari Ibu Tuti Friyani Munawar. Afwan Ustadz, tadi setoran hafalan matan itu melalui Japri atau di forum Zoom atau bagaimana? Saya kurang paham. Baik, setoran hafalan. Tentunya ini ada mungkin orang nanti, saya nggak bisa Ustadz kalau Zoom rame-rame, saya malu. Saya grogi. Maka boleh nanti disepakati, apakah nanti akhwat dengan akhwat, contoh. Tapi nanti harus tertib tentunya, kalau memang berjadwal di Zoom, gitu ya. Kemudian nanti kita tentukan mungkin durasi per orang sekitar mungkin 10 menit, atau mungkin bisa gabung masing-masing, tetapi yang lain hanya mendengarkan dan menutup kameranya supaya fokus, boleh. Atau mau memang setoran langsung via apa ya, pribadi mungkin pakai WhatsApp contoh, atau pakai dengan media sosial yang lain, insya Allah bisa. Itu untuk teknis seperti itu insya Allah bisa menyusul. Jangan khawatir pokoknya, insya Allah nanti antum akan diberikan porsi masing-masing. Afwan Ustadz, izin bertanya lagi. Afwan, sebelumnya izin record screen, because biasanya Hawa kalau pelajaran kayak Nahwu Shorof itu bahasa Arab direcord dan diulang lagi, apakah boleh diizinin? Ya. Bagaimana? Ya. Apa izin record? Record mandiri di dapur. Oh ya. Boleh. Ya, insya Allah boleh ya Mbak Hawa. Baik, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya disampaikan barangkali dapat meredakan kepenasaran terkait dengan materi. Untuk itu karena sudah jam 8.40 ya, kita mintakan mungkin kita mohon izin kepada pemateri ya untuk sekaligus menutup pertemuan kita dengan doa-doa mustajab beliau insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa hadir lagi di pertemuan berikutnya insya Allah di hari Kamis ya. Fadhal Ustaz untuk menutup doa penutup. Alhamdulillah, mudah-mudahan berharap dari pertemuan ini ya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang Allah berkahi ya. Kemudian menjadi pertemuan yang menyebabkan dengan pertemuan ini Allah utus para malaikat-malaikat yang luar biasa untuk mendoakan bagi kita talibul ilmi. Mudah-mudahan segala dosa Allah ampuni dengan halaqah ini dan Allah kuatkan azam kita dan pemahaman kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا يا أرحم الراحمين.
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم يسر كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syekh Yusrizal sudah mendoakan kita di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon izin kepada setiap peserta yang tidak keberatan untuk menyalakan kamera, kita akan ada sesi foto pertama terlebih dahulu ya. Insya Allah nanti setiap pertemuan ada sesinya sebagai bukti kehadiran juga. Nanti mohon nama akunnya yang belum diubah untuk menjadi nama pribadi ya. Pribadi mungkin nanti bisa disesuaikan agar nanti juga mempermudah panitia untuk melakukan pengabsenan. Untuk teman-teman yang juga tidak ada halangan untuk menggunakan virtual background, dipersilahkan untuk digunakan. Kita akan sebentar lagi akan ada sesi fotonya. Baik, ini di sini kurang lebih ada 2 slide ya di laptop saya. Silakan barangkali yang masih ingin untuk menyalakan kameranya, videonya, untuk sebagai dokumentasi pada pertemuan pertama. Oke, kita hitung mundur ya. Wahid, Itsnain, Salasa. Baik, sekali lagi mungkin ya. Sebentar, kita oke. Wahid, Itsnain, Salasa. Tamam. Oke, berikutnya untuk slide yang kedua di saya ya. Silahkan barangkali Wahid, Itsnain, Salasa. Oke, sekali lagi. Wahid, Itsnain, Salasa. Baik, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan tercharge ya semangatnya untuk senantiasa memperdalam lagi bacaan Al-Quran dan pengetahuan ilmu tajwidnya, sebab nanti ini menjadi hal yang luar biasa. Ini salah satu pintu kita untuk masuk menjadi keluarganya Allah ya, Ahlul Quran wa khassatuh fid dunya wal akhirah insyaallah. Dan tentu saja kita berharap kita istiqomah sampai dengan mudah-mudahan sampai dengan matan salsabil selesai dengan Syekh Yusri dan juga teman-teman panitia yang lainnya. Dan mudah-mudahan para hadirin dan hadirat semuanya dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian imannya semakin kuat dan semangat belajarnya juga semakin tertancap. Dan itu terima kasih kepada hadirin dan hadirat semua telah mengikuti pertemuan pertama kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya, tepat insya Allah jam 7. Jadi insya Allah kita akan buka Zoom-nya sebelum jam 7 sehingga nanti peserta bisa hadir terlebih dahulu. Dan untuk memperhemat waktu ya, nanti jam 7 insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan langsung mulai dengan materi pertama di Tuhfatul Atfal bab Muqaddimah insya Allah. Dan itu terima kasih atas peserta kehadiran peserta sekalian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nura. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan la 'alaina ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi hari Kamis insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Ya khair Ustaz Rizal. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, catatan yang ingin live, saya akan jadi peserta terakhir yang live insya Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum.
Masya Allah ada Syekh Sauki. Masya Allah, Syekh Ahmad Sauki. الصوت يا شيخنا الصوت مش سامع الله. الصوت مش جاهز يا شيخنا، شيخنا شوقي.